السلام علیکم. ہماری لیاری سیریز کی تیسری اور آخری ویڈیو حاضر ہے جس میں ہمارا فوکس علاقے میں تعلیمی رجحان، سوشل انفراسٹرکچر اور ادبی سرگرمیوں پر ہوگا. نہیں بدقسمتی سے حالات کچھ زیادہ ہی اچھے نہیں ہیں لیاری کے. جس انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں مثلا روڈ ہے، سیویج لائن ہے اور واٹر، آج تو بالکل بری حالات میں ہے نا. دیکھیں کوئی بھی شہر اگر اچھا ہے، اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ حکمران اچھے ہیں. دیکھیں یہ ادب کے لحاظ سے تو ادبی شخصیات کافی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے مولانا ندوی صاحب ہیں، انہوں نے بلوچی زبان میں ایک رسالہ نکالا تھا یہاں سے لیاری سے. اور ایک اور صاحب تھے نسیم تنویر صاحب، وہ اردو میں جو ہے انہوں نے اخبار نکالا تھا بلوچستان جدید کے نام سے. تو میری پہلی کتاب تھی لیاری کی ادھوری کہانی، اس کے بعد جو ہے لیاری کی انٹھئی کہانی، اس کے بعد بلوچ روشن چہرے، اس کے بعد گوادر پہ میں نے ایک کتاب لکھی ڈوبتے ابھرتے سورج کی کہانی گوادر کے بارے میں. اور 2024 میں نے ایک کتاب لکھی کراچی پر. کراچی پر میں نے کتاب لکھی ہے ایک لاپتہ شہر کا سراغ. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اس میں دو نام تو بہت ہیں، ایک نور محمد دانش اور ایک نور محمد شیخ. اب نور محمد شیخ صاحب کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ عبدالعظیم کالج کے اسٹوڈنٹ رہے جہاں فیض احمد صاحب پرنسپل تھے، اور ڈاکٹر میمر احسان جو ہے ان کے وائس پرنسپل تھے. تو یہاں جو ہے نور محمد شیخ جو ہے ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کی ذہنی تربیت اس ماحول میں ہوتی ہے. اور نور محمد دانش کی بات تو آپ دیکھ لیں کہ بہت وہ اردو ادب کے بہت بڑے نقادوں میں شامل ہیں. ایک رائٹر ہے، ایک دانشور ہے، ایک فلاسفر ہے. تو یہ ہمارے اثاثے ہیں. نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے بنسبت پہلے. یہ الگ بات ہے کہ تعلیمی نظام کیسے چل رہا ہے، پہلے کیسا تھا اب کیسا، اس سے ہٹ کر مثلا پہلے یا صرف اسکول تھے، گرلس اسکول یا گرلس زیادہ زیادہ گرلس کالج، یا عبدالعظیم کالج تھا پرائیویٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب یہاں میڈیکل کالج بھی ہے، یہاں ابھی بے نظیر یونیورسٹی بھی ہے، سب کا ہے. لیکن تعلیمی سرگرمیاں ہیں. اب ہماری جو ہے پہلے ہچکچاہتی تھی لڑکیوں کو پڑھانے میں، ہچکچاہٹ تھی یہاں پہ، ہچکچاہٹ تھی ضرور، لیکن اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اب لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں بنسبت لڑکوں کے. کراچی یونیورسٹی میں بھی جائیں آپ کو تو لیاری کی لڑکیاں آپ کو ملیں گی. آپ گاؤں میڈیکل میں بھی جائیں یا اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ جائیں تو لیاری کی لڑکیاں آپ کو ملیں گی. ایک آدھ لڑکا بھی مل جائے گا آپ کو. اس میں عبدالعظیم کالج بھی ہے. کسی زمانے میں عبدالعظیم بہت بڑا نام تھا پارٹیشن سے پہلے، اور قائد اعظم کے جو ہے ساتھیوں میں شامل تھے. انہوں نے اس زمانے میں ایک یتیم خانہ بنایا، یتیم خانہ کے ساتھ ایک اسکول بنایا تھا. پھر وہ اسکول جب کالج بنا تو ہمارے لیے احساس کی بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض صاحب عبدالعظیم کالج میں 8 سال تک ایز اے پرنسپل کام
करते रहे। और वाइस प्रिंसिपल थे डॉक्टर नीमर हसन। कॉलेज में अदबी नशस्तें होती थी, कॉलेज में सेमिनार्स होते थे, कॉलेज में जो है डिस्कशंस होते थे, मुज़ाकरे होते थे, और सब जो है तरक्की पसंद जो है जो ख्यालात हैं, आइडियोलॉजी है, खासतौर पर डॉक्टर नीमर हसन की बड़ी खिदमत है। और यहाँ बड़े बड़े उनके स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, जैसे नुमान शेख साहब हैं और बहुत सारे हैं, नूरुल दानिश हैं और बहुत ये अब्दुल्ला हारून कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे, वाइस प्रिंसिपल रहे, उनकी एक पूरी तफसील आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर नाम फैज़ अहमद फैज़ साहब और नीचे उसके बाद मिस्टर मोहम्मद रुकनुद्दीन हसन साहब का नाम, और ये पूरी एक लिस्ट है। और ये देखें आप, ये आखिर में जनाब आज के प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा राजपर साहब, अभी जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, मैं उनकी गुफ्तगू आपको बता सुनाता हूँ। ये कॉलेज का अंदरूनी मंजर, और ये मॉर्निंग शिफ्ट कॉलेज है, ये उसका मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब्दुल्ला हारून जो ट्रस्ट है, उनके ज़ेर निगरानी यतीम खाना भी चलाते हैं वो, ये उसका भी एक मंजर है, देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे सर थोड़ी सी इस बहुत ही कदीम और तारीख़ी कॉलेज है, इसके हवाले से जाना, मुझे थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीख़ और आज के दौर में आज यहाँ पर जो तालीम की सूरत हाल है और यहाँ इलाके में इसकी यूथ में क्या इतना रुझान है या नहीं है, जैसे कि ज़माने में सुनते आए थे हम, अब इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं और कॉलेज की तारीख़ मुख्तसरन। शुक्रिया जी मेहरबान। ये कॉलेज शुरू में प्राइवेट कॉलेज था, ये अब्दुल्ला हारून फैमिली जो मशहूर फैमिली है कराची की, तो उन्होंने ये कॉलेज कायम किया था। बाद में ये नेशनलाइज हुआ, तो 1964 में ये कायम हुआ था। उसका पहला प्रिंसिपल जो था वो फैज़ अहमद फैज़ था। अब बाद में फिर गवर्नमेंट के पास आया कॉलेज, नेशनलाइज होने के बाद अब ये गवर्नमेंट के पास है। सुबह में ये साइंस कॉलेज है और शाम की शिफ्ट भी है जो आर्ट्स और कॉमर्स की तालीम होती है। तो ये कराची के पुराने कॉलेजों में से है और बहुत इनका इस कॉलेज का नाम रहा है, एक शोहरत रही है। तो अब ये गोया कि सुबह और शाम की दोनों शिफ्टें यहाँ चल रही। असातिज़ा माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे असातिज़ा हैं। ये कॉलेज अपने हिसाब से चल रहा है जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेजों का। अब गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि कॉलेजों का जो मेयार है वो बेहतर बनाया जाए, तो स्टेप लिए जा रहे हैं। ये जो पिछले कुछ सालों में जो है हमारे ली मार्केट और लियारी के जो हालात रहे, कशीदा हालात रहे, तो उसका कोई इस कॉलेज पर असर पड़ा, यानी कि यूथ यहाँ पर क्या दूर हुई, उनके तालीमी रुझान में कोई फ़र्क पड़ा? उसका असर बिल्कुल बहुत मनफी असर पड़ा, पूरे माहौल पर पड़ा और लियारी के माहौल पर पड़ा, इस कॉलेज पर भी पड़ा। ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर लोगों में खौफ हरास वगैरह सब कुछ था, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप लिए कि वो माहौल अब बेहतर हो रहा है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ें, अब तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो वो है अपना करिकुलम जो है हमारा, इसमें किस किस्म की तालीम है? तमाम साइंस के तमाम मज़ामीन? साइंस के तमाम मज़ामीन और तमाम मज़ामीन के टीचर हैं। अच्छा। मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग की जो तालीम है साइंस की, वो यहाँ जो बुनियादी तालीम होती है, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए। जी जी, जो भी मतलब गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनके जो निसाब है वो एक ही है। हाँ, तो वो सारा सिस्टम एक ही, उसको गवर्नमेंट का जो एजुकेशन स्पेशलाइज्ड टीचर उसके लिए हैं। हाँ, तमाम टीचर फिलहाल इस वक्त हमारे पास तकरीबन हर सब्जेक्ट का टीचर मौजूद है। अच्छा। जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब आगे ज़ाहिर है कि ज़रूरत ज़्यादा भी है, लेकिन फ़िलहाल बंदोबस्त है। लेकिन अगले साल फिर अभी तो इम्तिहानात होंगे।
اب ہم آپ کو ماضی قریب میں کالج کے اندر ہونے والی تقاریب کی تصویری جھلکیاں آپ کو دکھا رہے ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علاقے میں سماجی شعور کس قدر متحرک ہے۔